Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story Time for You. Today we are going to discuss about wit and humor from 10th class second unit. And in this unit we have three readings, that is Dear Departed 1, Dear Departed 2 and The Brave Potter. So the theme of the unit is wit and humor. So what do you mean by this? We have some pictures here. We can see the two cats are doing something here. And here we have a picture of rat and cat. So the meaning of the wit and humor is telivi and humor, navu. Okay? Telivi inka navu anamata. So by seeing this picture, we can assume a cartoon, a Tom and Jerry. Okay, so Jerry ikkada ganto undi and Tom is seeing there. So we can assume that in that cartoon, Jerry ఎలుక ఏదైతే ఉంటుందో అన్ని చిత్రంగా చేస్తూ మనకి ఏమంటే చాలా తెలివిగా ఉంటది అండ్ క్యాట్ అనేది చాలా నవ్వు తెప్పించేలాగా ఉంటది అండ్ we have some questions here. What do you understand from the picture? We can understand the rat and cat conversation here. Can you recall anything comic associated with these animals? Yes, we can recall some cartoon Tom and Jerry comic associated with these animals. Can you imagine what may be the conversation between the rat and the cat? How do people differ in enjoying humor? Young and old, rural and urban, literates and illiterates. So I think we don't differ any in enjoying humor here. Young and old, rural and urban, literates and illiterates can enjoy humor in all the ways. There is no difference. We have oral discourse here, role play based on this scene depicted in the picture. Now let's read a play in which the characters behave in a humorous way. So we have some characters here. Before going to the characters, I would like to explain the dear departed meaning. Okay, dear departed అని ఎవరిని అంటాము అని అంటే డిపార్టెడ్ అంటే వదిలి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. వీ కెన్ లిజన్ దిస్ వర్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్స్. వీ కెన్ సే దట్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 ట్రైన్ ఈజ్ రెడీ టు డిపార్టెడ్ అని మనకి ఇలాంటి ఏమంటారు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మనకు అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. సో డిపార్టెడ్ అంటే వదిలేయడం అనమాట. సో ఇక్కడ డియర్ డిపార్టెడ్ ఏంటిది అని అంటే ఒక మనిషి మనని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అంటే చనిపోవడం ఇక్కడ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద లెసన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ యూ టు ఫాలో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్. అండ్ విల్ గో టు ద లెసన్ నౌ. క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. మిసెస్ అమేలియా స్లాటర్, మిసెస్ ఎలిజబెత్ జార్డన్. దే బోత్ ఆర్ సిస్టర్స్. Henry Slater, Ben Jordan. So they both are, Amelia Slater husband is Henry Slater and Elizabeth Jordan husband is Ben Jordan. Okay. So Victoria Slater, a girl of 10 years, Amelia's daughter. Okay, Amelia Slater వాళ్ళ husband Henry Slater, వీళ్ళిద్దరి పాప Victoria Slater అనమాట, 10 years old అమ్మాయికి. And Abel Merriweather, ఫాదర్ ఆఫ్ అమేలియా అండ్ ఎలిజబెత్. సో ఇక్కడ మనకి అమేలియా ఎలిజబెత్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏబుల్ మెరీవెదర్ అనమాట. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ వన్ యాక్ట్ ప్లే అనమాట. మనకి మెయిన్లీ విలేజెస్ లో మనకి జానపద కథలు చెప్తూ ఉంటారు కదా, బుర్ర కథలు, జానపద కథలు, లైక్ ఎల్లమ్మ స్టోరీస్, బీరప్ప స్టోరీస్, అలానే అనమాట. మనకి ఇలా కర్టెన్ రైజ్ అవుతుంది. సో కర్టెన్ వెనక అయ్యే స్టోరీ మనకి ఇక్కడ అనమాట. When the curtain rises, Mrs. Slater is seen laying the table. She is vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. She is in black. She goes to the window, opens it and calls into the street. So ఇక్కడ మనకి ఎవరి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే మిసెస్ స్లాటర్. ఓకే, ఏబుల్ మెరీవెదర్ వాళ్ళ కూతురు అండ్ ఎలిజబెత్ వాళ్ళ సిస్టర్. సో ఇక్కడ కర్టెన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకు అక్కడ మిసెస్ స్లాటర్ ఉంటారు. ఆ స్లాటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టేబుల్ దగ్గర ఉంటది అనమాట. ఓకే, షీఈ్ విగోరస్, ప్లంప్, రెడ్ ఫేస్డ్, వల్గర్ ఉమెన్ ప్రిపేర్డ్ టు డూ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ టాకింగ్ టు గెట్ హర్ ఓన్ వే. సో ఆమె మాట వినడానికి ఆమె ఎంతైనా చేస్తుంది అనమాట. అంటే చాలా స్ట్రైట్ గా మాట్లాడేసేది, అవతలి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచించకుండా. విగరస్, ప్లంప్, రెడ్ ఫేస్డ్ ఇవన్నీ మనకి ఆమె చాలా వల్గర్ గా ఉంటది అని ఆమె బిహేవియర్ చెప్పడానికి ఈ వర్డ్స్ మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేశారు. అండ్ ఇంకా ఆమె ఏ కలర్ డ్రెస్ లో ఉంది అంటే షీఈ్ ఇన్ బ్లాక్. ఓకే, సో అక్కడ కర్టెన్ రైజ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది కదా, రూమ్ దగ్గర విండో ఉంటుంది. ఆ విండో దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఆ విండో ఓపెన్ చేసేది, అక్కడ స్ట్రీట్ నుంచి ఎవరినో పిలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, నౌ ద క్యారెక్టర్ స్టార్ట్స్ హియర్. మిసెస్ స్లాటర్ షార్ప్లీ, విక్టోరియా, విక్టోరియా, do you hear? Come in, will you?
సో ఆమె విండో దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరిని పిలుస్తుంది అంటే విక్టోరియా అని పిలుస్తుంది. విక్టోరియా ఎవరు అంటే స్లాటర్ వాళ్ళ కూతురు అనమాట. సో వినిపిస్తుందా, ఇవితలకి రా, వస్తున్నావా అడుగుతుంది. విక్టోరియా ప్రికాషియస్ గర్ల్ ఆఫెన్ డ్రెస్డ్ ఇన్ కలర్స్ ఎంటర్స్. ప్రికాషియస్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ అనమాట. సో విక్టోరియా చాలా ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అనమాట. ఆమె మంచిగా కలర్ఫుల్ గా డ్రెస్ వేసుకొని ఆమె వాళ్ళ మదర్ పిలుస్తుంది కదా, సో బయటికి వస్తుంది. Mrs. Latter, I'm amazed at you, Victoria. I really am. Be off now and change your dress before your Aunt Elizabeth and your Uncle Ben come. It would never do for them to find you in colors with grandfather lying dead upstairs. సో విక్టోరియా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మదర్ ఏమంటది అంటే, నేను చూస్తే నాకు చాలా విచిత్రంగా ఉంది, రియల్ గా చాలా విచిత్రంగా ఉంది విక్టోరియా, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో చాలా తొందరగా, నువ్వు ఇంత కలర్ అంటే చేంజ్ చేసుకుంటారా నీ డ్రెస్, ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఉండడం నేను అంకుల్ ఆంటీ చూస్తే ఏమనుకుంటారు అని అంటది. అండ్ ఇట్ వుడ్ నెవర్ డూ ఫర్ మీ దెమ్ టు కలర్స్ ఇన్ విత్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లైన్ డెడ్ అప్ స్టేజ్. అక్కడ పైన తాతయ్య చనిపోయి ఉన్నారు, సో వాళ్ళందరూ నేను కలర్స్ లో చూడడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు, వెళ్ళి తొందరగా చేంజ్ చేసుకో. సో తాతయ్య పైన చనిపోయి ఉన్నారు, ఇంకా వాళ్ళ ఆంటీ అంకుల్ ఎలిజబెత్ బెన్ జార్డన్ వస్తే నేను వాళ్ళ కలర్స్ లో చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు, సో తొందరగా వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని రా అని చెప్తుంది. సో విక్టోరియా, వాట్ ఆర్ దే కమింగ్ ఫర్, దే హ్యావెంట్ బీన్ హియర్ ఫర్ ఏజెస్. సో ఏజెస్ బీన్ హియర్ ఫర్ ఏజెస్ అంటే ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఎందుకు ఇక్కడికి వస్తున్నారు, చాలా ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేదు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నారు అని విక్టోరియా అడుగుతుంది అనమాట. మిసెస్ లాటర్ అంటుంది అప్పుడు, దే ఆర్ కమింగ్ టు టాక్ ఓవర్ పూర్ గ్రాండ్ పాస్ అఫేర్స్. యువర్ ఫాదర్ సెండ్ దెమ్ ఎ టెలిగ్రామ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వి ఫౌండ్ హీ వాజ్ డెడ్, ఎ నాయిస్ ఈజ్ హర్డ్. సో ఇంకా విక్టోరియా అడుగుతుంది కదా వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు ఇప్పుడు, చాలా ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు రాలేదు కదా అంటే, అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ ఏమంటుంది అని అంటే, ఏమంటుంది, దే ఆర్ కమింగ్ టు టాక్ ఓవర్ పూర్ గ్రాండ్ పాస్ అవేస్ అంటే తాతయ్య చనిపోయి ఉన్నాడు కదా, సో మీ నాన్న వాళ్ళకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చిండు రమ్మని, సో దాని గురించి మాట్లాడడానికి వస్తున్నారు అని ఆమె చెప్తున్నప్పుడే వాళ్ళకు ఒక సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. అదేం సౌండ్, హెన్రీస్ లాటర్, ఎ స్టూపింగ్ హెవీ మ్యాన్ విత్ ఎ డ్రూపింగ్ ముస్టాచ్ ఎంటర్స్. హీ ఈస్ వేరింగ్ ఎ బ్లాక్ టెయిల్ కోట్, గ్రే ట్రౌజర్స్, ఎ బ్లాక్ టై అండ్ ఎ బౌలర్ హ్యాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ హెన్రీస్ లాటర్ వచ్చిందనమాట. సో హెన్రీస్ లాటర్ గురించి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. హెన్రీస్ లాటర్ ఎవరు అంటే విక్టోరియా వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ మిసెస్ లాటర్ వాళ్ళ హస్బెండ్. ఓకే, ఎ స్టూపింగ్ హెవీ మ్యాన్ విత్ ఎ డ్రూపింగ్ ముస్టాచ్ ఎంటర్స్. ఓకే, స్టూపింగ్ మీన్స్ వంగి ఉండడం అనమాట, అంటే బెండ్ అయ్యి ఉండడము. ఒక హెవీ మ్యాన్ అంటే చాలా పర్సనాలిటీ ఉన్న అతను, విత్ ఎ డ్రూపింగ్ ముస్టాచ్ అంటే అతని బియర్డ్ ఇంకా గడ్డం ఇలా వేలాడుతూ ఉండడం అనమాట. అలాంటి ఒక పర్సన్ ఎంటర్ అవుతాడు. అండ్ ఇంకా అతను కూడా ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అంటే వేరింగ్ ఏ బ్లాక్ టెయిల్ కోట్, సో ఇలా గ్రే ట్రౌజర్ అంటే ప్యాంట్ అనమాట. సో ప్యాంట్ వేసుకుంటాడు బ్లాక్ కలర్, గ్రే కలర్ది, అండ్ బ్లాక్ టెయిల్ కోట్ అంటే కొంచెం కిందికి ఉంటుంది టెయిల్ కోట్, లైక్ మనం ఓల్డ్ మూవీస్ లో చూసుకుంటే నైట్ డ్రెస్ లాగా అలాంటిది అనమాట. అండ్ బ్లాక్ టై, ఓకే, బ్లాక్ టై కూడా ఉంటుంది. అండ్ బౌలర్ హ్యాట్, సో మనం కౌ బాయ్స్ పెట్టుకుంటారు కదా అలాంటి హ్యాట్ అనమాట. సో అలాంటి ఒక పర్సన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు. హెన్రీ, ఐఎమ్ వండరింగ్ ఇఫ్ దే విల్ కమ్ ఎట్ ఆల్. When you and Elizabeth quarreled, she said she'd never set foot in your house again. సో ఇక్కడ హెన్రీ ఏమంటున్నాడు అని అంటే, నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది వాళ్ళు వస్తున్నారు అని అంటే, ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా ఎలిజబెత్ అప్పుడు క్వారల్డ్ అంటే గొడవ పడ్డం అనమాట. సో వాళ్ళు గొడవ పడ్డప్పుడు ఆమె ఏమని చెప్పింది, నేను ఇంకా మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ అడుగు పెట్టనని చెప్పింది కదా, నాకు అందుకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే అని చెప్తుంది అనమాట. మిసెస్ లాటర్, she'll come fast enough after her share of what her father's left. You know how hard she can be when she likes. Where she gets it from, I can't tell. సో ఇంకా మిసెస్ లైటర్ ఏమని చెప్తుంది అని అంటే, ఆమె ఇలాంటి విషయాలలో చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే ఆమె షేర్ కోసం, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షేర్ కోసం ఆమె ఎంతకైనా సరే వచ్చేస్తుంది, ఏ గొడవ పడ్డా సరే ఏం చేసినా సరే. యు నో హౌ హార్డ్ షీ కెన్ బి వెన్ షీ లైక్స్. సో మీకు ఒకవేళ ఆమెకి ఇష్టం అనుకుంటే అది ఎంత కష్టమైనా సరే వచ్చేస్తుంది, నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థమైతలేదు అని చెప్తుంది అనమాట మిసెస్ లాటర్ ఇక్కడ. హెన్రీ, ఐ సపోజ్ ఇట్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. పాజ్, వేర్ ఆర్ మై స్లిప్పర్స్. సో ఇంకా అంటున్నాడు అతను, ఇది మీ ఫ్యామిలీలోనే ఉంటుంది నాకు తెలుసు, ఇంకా అవన్నీ కొద్దిసేపు ఆగి నా చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతాడు అనమాట. సో మిసెస్ లాటర్ అంటది ఇప్పుడు, ఇన్ ద కిచెన్. అతను అడుగుతున్నాడు కదా నా చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయని, సో ఆమె చెప్తుంది అనమాట కిచెన్ లో ఉన్నాయని.
బట్ యూ వాంట్ ఏ న్యూ పేర్, దోస్ ఆర్ ఓల్డ్ వన్స్ ఆర్ నియర్లీ worn అవుట్. సో ఇంకా అంటది కిచెన్ లో ఉన్నాయి అవి, కానీ నీకు న్యూ పేర్ న్యూ చెప్పులు, కొత్త చెప్పులు కావాలి కదా, అవి చాలా పాతవి అయిపోయినాయి అని చెప్తుంది. నియర్లీ బ్రేకింగ్ డౌన్, అవి తెగిపోవడానికి వచ్చినాయి. యూ డోంట్ సీమ్ టు రియలైజ్ వాట్ ఇట్స్ కాస్టింగ్ మీ టు బియర్ అప్ లైక్ ఐమ్ డూయింగ్. మై హార్ట్స్ ఫిట్ టు బ్రేక్ వెన్ ఐ సీ ద లిటిల్ ట్రిఫల్స్ దట్ బిలాంగ్ టు ఫాదర్ lying around. I think he'll never use them again. Briskly, here, you'd better wear these slippers of my father's now. It's lucky he just got a new pair. సి హియర్, ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిండు అన్న బాధ, సాడ్నెస్ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా అతని ప్రాపర్టీ కోసం, అతను వదిలేసి వెళ్ళిన దానికోసం వాళ్ళు గొడవ పడుతూ ఉన్నారు. ఇది నువ్వు యూజ్ చేసుకో అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆమె కిచెన్ లో ఉన్నాయి, కానీ నీకు కొత్త పేరు కావాలి అన్నావు కదా, అవి ఆల్మోస్ట్ తెగిపోవడానికి వచ్చినాయి. నీకు అంటే కొంచెం కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు కొత్తవి కొనాలంటే ఎంత అవుతుందో. సో నీకోసం నేను ఒక ఫేవర్ చేస్తున్నా. మై హార్ట్ ఫిట్స్ టు బ్రేక్ వెన్ ఐ సీ దట్ లిటిల్ ట్రిఫల్స్ దట్ బిలాంగ్ టు ఫాదర్ లయింగ్ అరౌండ్. సో ఇక్కడ ఏమంటుంది అని అంటే, ఆ ఫాదర్వి ఏవైనా ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారివి ఏవైనా ఇక్కడ ఉంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. ఐ థింక్ హిల్ నెవర్ యూజ్ దెమ్ అగైన్. సో ఇంకా అతను అవి ఎప్పటికీ యూజ్ చేయలేడు. సో బెటర్ ఏంటిది అంటే, మా ఫాదర్ చెప్పులు నువ్వు యూజ్ చేయి ఇప్పుడు. ఇంకా మనం చాలా లక్కీగా ఫీల్ కావాలి. అయినా అవి మొన్ననే తెచ్చుకుండు, రీసెంట్ గా తెచ్చుకుండు, ఆయన అసలు యూజ్ చేయలేదు, అవి ఇంకా కొత్తవిగానే ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. హెన్రీ, దే విల్ బి వెరీ స్మాల్ ఫర్ మీ మై డియర్. సో హెన్రీ స్లాటర్ అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఆమె చెప్పింది కదా చెప్పులు నువ్వు యూజ్ చేసుకొని. సో అతను ఏమంటున్నాడు అంటే, అవి నాకు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి కదా, చిన్నవి అవుతాయి అవి నాకు అని చెప్తున్నాడు. మిసెస్ స్లాటర్, దే స్ట్రెచ్ వోంట్ దే? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దెమ్ వేస్టెడ్. సో ఇంకా ఏమంటుంది అంటే, దెల్ స్ట్రెచ్, అవి సాగుతాయి కదా, ఇంకా నువ్వు ఎందుకు వేసుకో, నేను అవి వేస్ట్ కానివ్వను అంటది అనమాట. షీ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ లేయింగ్ ద టేబుల్. హెన్రీ, ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద బ్యూరో ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ దట్స్ ఇన్ హిస్ బెడ్రూమ్. యూ నో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ హీ డైడ్. సో ఇంకా ఏం చెప్తుంది అంటే, అవి సాగుతాయి, నువ్వు వేసుకో, ఏం కాదు, అవి వేస్ట్గా నేను పోనివ్వను అని చెప్పి అతను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆమె టేబుల్ దగ్గర ఉంటుంది కదా, సో ఆ పని ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఆమె ఏమంటది అంటే, ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద బ్యూరో. బ్యూరో అంటే ఒక టేబుల్ అనమాట. వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ హియర్, దిస్ ఈజ్ బ్యూరో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బ్యూరోని ఇక్కడ టేబుల్ అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఆమె ఏమంటది అని అంటే, అది నాకు ఎప్పటి నుంచో కావాలని ఉంది, అది ఏదైతే ఫాదర్ బెడ్రూమ్ లో ఉంది, నాకు అది కావాలి, అతను ఇప్పుడు చనిపోయింది కదా, మనం తీసేసుకుందామని చెప్తుంది. హెన్రీ, యూ మస్ట్ అరేంజ్ విత్ ఎలిజబెత్ వెన్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ థింగ్స్ అప్. సో ఇంకా ఏమంటాడు హెన్రీ ఏమంటాడంటే మిసెస్ స్లాటర్తో, సరే ఎలాగో ఎలిజబెత్ వస్తుంది కదా, నువ్వు ఆమె మాట్లాడుకొని షేర్ చేసుకోండి అంటాడు. అప్పుడు స్లాటర్ అంటది, ఎలిజబెత్ దట్ షార్ప్, షీల్ సీ ఐఎమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ అండ్ విల్ డ్రైవ్ ఏ హార్డ్ బార్గెన్ ఓవర్ ఇట్. సో ఆమె ఏమంటది అంటే, ఎలిజబెత్ చాలా షార్ప్, ఆమె అది నాకు అస్సలు రానివ్వదు. విల్ డ్రైవ్ ఏ హార్డ్ బార్గెన్ ఓవర్ ఇట్ అంటే ఆమె నాతో చాలా బార్గెనింగ్ చేస్తుంది, గొడవ పడుతుంది నాతో దాని గురించి అని అంటది. సో అప్పుడు హెన్రీ అంటాడు, పర్హాప్స్ షీస్ గాట్ హర్ ఐ ఆన్ ద బ్యూరో యాజ్ వెల్. సో ఇంకా అతను ఏమంటాడంటే, ఆమెకు కూడా అది కావాలనే ఉంటది ఎప్పటికైనా అంటది. అప్పుడు స్లాటర్ అంటది, షీస్ గాట్ హర్ ఐ ఆన్ ద బ్యూరో యాజ్ వెల్. అవును, నిజంగానే ఆమె కన్ను దానిపైన కూడా పడి ఉంటది, ఆమె కూడా అది కావాలని చెప్తుంది అని అంటది. అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ మళ్ళీ ఏమంటది అంటే, షీఈస్ నెవర్ బీన్ హియర్ సిన్స్ ఫాదర్ బాట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డౌన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ రూమ్ షీడ్ నెవర్ గెస్ ఇట్ వాజంట్ అవర్ ఓన్. సో ఇంకా ఏమంటది అంటే, ఎంతో చాలా షార్ప్ గా, అది ఫాదర్ కొని తెచ్చినప్పటి నుంచి ఆమె అయితే ఇంటికి రాలేదు కదా, అది ఒకవేళ కింద ఉంటే మన రూమ్ లో ఉంటే అది మనదే అనుకుంటది, ఆమె అది ఫాదర్ది అని అసలు గెస్ చేయదు. సో మనం అంత కింద తెచ్చి పెట్టేసుకుందాం అన్న ఐడియాలో వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట. హెన్రీ, స్టార్టల్ అమేలియా హీ రైజెస్. సో ఇక్కడ హెన్రీ ఏం చేస్తాడు, సరేలే అని చెప్పేసి అంటాడు. అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ అంటది, హెన్రీ, వై షుడెంట్ వి బ్రింగ్ దట్ బ్యూరో డౌన్ హియర్ నౌ, వీ కెన్ డూ ఇట్ బిఫోర్ దే కమ్. సో అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ అంటది, సరేలే ఇంకా అది మనము ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టేసుకుందాం వాళ్ళు రాకముందుకే, ఏమంటావు నువ్వు అని అడుగుతుంది. హెన్రీ, స్టూపిఫైడ్, ఐ వుడెంట్ కేర్ టు. సో హెన్రీ అంటాడు, సో అంతా చాలా స్టూపిడ్ గా ఉంది, నేను అస్సలు పట్టించుకోను, నీ ఇష్టం ఏమైనా చేసుకో అంటది. మిసెస్ లాటర్ అంటది, డోంట్ లుక్ సో డాఫ్ట్, వై నాట్? సో స్లాటర్ అంటే, అంత తెలివి తక్కువగా నువ్వు కనిపించట్లా నాకు, ఎందుకు కాదు తీసుకొని వద్దాం అంటది. సో హెన్రీ ఏమంటాడు, ఇట్ డజంట్ సీమ్ డెలికేట్ సమ్ హౌ.
సో హెన్రీ ఏమంటాడంటే అది డెలికేట్ గా ఏం లేదు, చాలా బరువుగా ఉంది, ఎందుకులే అన్నట్టుగా అతను అంటాడు. సో మిసెస్ లాటర్ ఏమంటది అంటే we could put that shabby old chest of drawers upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I've always wanted to get rid of it. ఫ్లాటర్ ఏమంటది అంటే ఆ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక పెట్టె ఉంటది అనమాట. సో ఆ పెట్టెకి డ్రాయర్స్ అన్ని ఇలా పాడైపోయి ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఆమె ఏమంటది అని అంటే ఆ పెట్టెని తీసుకెళ్లి ఆ బ్యూరో ఉన్న ప్లేస్ లో పెట్టేద్దాం, బ్యూరో ఏమో మన రూమ్ కి తీసుకొచ్చేద్దాము, నాకు ఎప్పటి నుంచో ఆ పెట్టెని వదిలించుకోవాలని ఉంది అని చెప్పేసి హెన్రీ తోటి అంటది అనమాట. షీ పాయింట్స్ టు ద డ్రావర్స్, ఆ డ్రావర్స్ ని చూపించుకుంటూ ఆమె చెప్తుంది. హెన్రీ సపోజ్ దే కమ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో హెన్రీ ఏమంటాడు అంటే సరే నువ్వు చెప్పినట్టే చేద్దాం కానీ మనం చేసేటప్పుడే అతను అలా వాళ్ళ వచ్చిర్రు అనుకో అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటాడు హెన్రీ. సో అప్పుడు స్లాటర్ ఏం చెప్తారు, ఇఫ్ వాజ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ డోర్ గెట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ హెన్రీ విల్ చేంజ్ ఇట్. సో ఆమె ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఫ్రంట్ డోర్ ఏదైతే ఉందో అది నేను క్లోజ్ చేస్తా, నీ కోట్ తీసేసి ఇంకా మనం చేంజ్ చేద్దామని చెప్తుంది అనమాట. మిసెస్ లాటర్ గోస్ అవుట్ టు వాజ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ డోర్, హెన్రీ టేక్స్ హిస్ కోట్ ఆఫ్, మిసెస్ లాటర్ రీఅపియర్స్. సో ఇంకా ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే చెప్తుంది కదా నువ్వు అంటే మనం ఈ పని చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ డోర్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను, నువ్వు కోట్ తీసేయని చెప్పేసి. సో మేము చేస్తుంది ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయడానికి వెళ్తుంది, హెన్రీ కోట్ తీసేస్తాడు. సో మళ్ళీ స్లాటర్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది డోర్ క్లోజ్ చేసి. సో మిసెస్ లాటర్ ఐల్ రన్ అప్ అండ్ మూవ్ ద చైర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. సో ఇంకా స్లాటర్ ఏమంటుందంటే సరే నేను పైకి వెళ్ళి అడ్డుగా చైర్స్ అవి ఇవి ఉన్నాయి కదా నేను అవన్నీ పక్కన పెడతా అని చెప్తుంది. విక్టోరియా అపియర్స్ డ్రెస్డ్ అకార్డింగ్ టు హర్ మదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో విక్టోరియా స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ చెప్తుంది కదా, స్లాటర్ చెప్తుంది కదా, సో నువ్వు కలర్ఫుల్ డ్రెస్ లో ఉండడం బాగుండదు, అంకుల్ ఆంటీ వాళ్ళు వస్తే సో నువ్వు వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకొని. సో ఆమె చేంజ్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది అప్పటికి. విక్టోరియా వాట్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ ఫర్ ఫాదర్. సో విక్టోరియా అడుగుతుంది అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్ ని, నువ్వు కోట్ ఎందుకు తీసేసినావు అని అడుగుతుంది. హెన్రీ మదర్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ బ్యూరో డౌన్ హియర్. సో అప్పుడు హెన్రీ ఏమని చెప్తాడు అని అంటే నేను ఇంకా మీ మదర్ కలిసి పైన ఉన్న బ్యూరోని కిందికి తీసుకొని వస్తాము అని చెప్తాడు అనమాట. విక్టోరియా ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు పించ్ ఇట్. సో మీరు అది దొంగతనం చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది. హెన్రీ షాక్డ్ నో మై చైల్డ్, గ్రాండ్ పా గేవ్ ఇట్ టు యువర్ మదర్ బిఫోర్ హీ డైడ్. సో హెన్రీ ఆమె అన్నదానికి షాక్ అవుతాడు. అయ్యా అతను ఏం చెప్తాడు అంటే నో లేదు, మీ తాతయ్య చనిపోయే ముందే అది మీ అమ్మకి ఇచ్చిండు అని చెప్తుంది. విక్టోరియా దిస్ మార్నింగ్ అంటే ఈ రోజు మార్నింగా అడుగుతుంది హెన్రీ. ఎస్ అవును అని చెప్తాడు హెన్రీ. సో విక్టోరియా హీ వాజ్ డ్రంక్ దిస్ మార్నింగ్. సో అవును అతను ఈ రోజు మార్నింగ్ చాలా తాగేసి ఉండే, డ్రింక్ చేసి ఉండే. మిసెస్ లాటర్ అపియర్స్ క్యారింగ్ ఏ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ అండర్ హర్ ఆర్మ్. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏం చేయడానికి వెళ్తారు, ఆ ఓల్డ్ చెస్ట్ షాబీ చెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఆ బ్యూరోని కిందికి తీసుకురావడానికి వెళ్తారు. సో అప్పుడు విక్టోరియా వస్తుంది, మీరు దాన్ని అంటే దొంగిలించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా అంటే అప్పుడు హెన్రీ అంటాడు లేదు ఇది మీ తాతయ్య మీ అమ్మగారికి చనిపోక ముందుకే ఇచ్చిండు అంటే విక్టోరియా దిస్ మార్నింగ్ అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ అంటే అవును అంటాడు హెన్రీ. సో విక్టోరియా అంటది అప్పుడు తాతయ్య చాలా తాగేసి ఉండే అని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటది. అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ ఆమె చేతిలో ఒక హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ అంటే చాలా సూపర్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్న ఒక క్లాక్ పట్టుకొని వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ విల్ బి దట్ క్లాక్ అండ్ వీ హ్యావ్ పిక్చర్ హియర్. We have a picture here. See here. She is Mrs. Latter and she is coming with that clock under her arm. And here Victoria and her father Henry. Okay. So my clock ni pattukoni vastu untadi anamata Mrs. Latter. I thought I'd fetch this down as well. She puts it on the mantelpiece. Our clocks worth nothing and this always appealed to me. సో ఇంకా ఏమంటది అంటే ఇది కూడా నేను ఎప్పటి నుంచో తీసుకురావాలనుకుంటున్నా, ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఇది యాంటిక్ పీస్ అండ్ ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న దానికంటే ఇది చాలా ఎక్కువ వర్త్ చేస్తుంది, నాకు ఇది కావాలి అని అడుగుతుంది అనమాట. విక్టోరియా దట్స్ గ్రాండ్ పాస్ క్లాక్. సో విక్టోరియా అంటది అది తాతగారిది మనది కాదా వాచ్ అని చెప్తుంది. సో మిసెస్ లాటర్ బీ క్వైట్ ఇట్స్ ఆస్ నౌ కమ్ హెన్రీ లిఫ్ట్ యువర్ ఎండ్. సో స్లాటర్ అంటది విక్టోరియాని నువ్వు చప్పుడు చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉండు, ఇప్పుడు ఇది మనది, పద హెన్రీ నువ్వు పద మనం అది తీసుకొని వద్దామని చెప్తుంది అనమాట. Henry and Mrs. Latter, very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. They put it where the chest of drawers was and straighten the ornaments, etc. There is a knock at the door. The knocking is repeated. So ఇంకా వాళ్ళు ఆ చెస్ట్ ఏదైతే అంటే పెట్టే ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ రీప్లేస్ చేసి అది ఏమంటారు ఆ బ్యూరోని తీసుకొని వస్తున్నారు అనమాట.
అలా దాన్ని లిఫ్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ అంతా చాలా రెడ్ గా అయిపోయింది అండ్ ఇంకా వాళ్ళు కూడా చాలా వేడిగా అయిపోయినారు. అండ్ నేను విత్ ప్రెటీ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ బ్యూరో కంటైనింగ్ ఎ లాక్డ్ డెస్క్. సో ఆ బ్యూరో ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ లో చూడడానికి చాలా బాగుంది. అండ్ ఇంకా దానికి లాక్డ్ డెస్క్లు ఉన్నాయి అనమాట. దే పుట్ ఇట్ వేర్ ద చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్స్ వాజ్. సో అది అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే పెట్టే ఉండేనో దాని ప్లేస్ లో బ్యూరో పెట్టిరు అనమాట. పెట్టిన తర్వాత లోపల ఉన్న ఆర్నమెంట్స్ అన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఎలా ఉండేనో అలా పెట్టిరు. అలా పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి డోర్ నాక్ అయిన సౌండ్ వినిపిస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు వెళ్ళి తీసే లోపే ఆ నాక్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయంటే వాళ్ళు డోర్ సౌండ్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట. Victoria ushers in Ben and Mrs. Jordan. The latter is a stout, complacent woman with an irritating air of being always right. She is wearing an outfit of new mourning. Ben is also in complete new mourning. He is rather a jolly little man, but present, trying to adapt himself to the regrettable occasion. Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Latter and kisses her. The men shake hands. సో ఇక్కడ విక్టోరియా ఉషర్స్ ఇన్ బెన్ అండ్ మిసెస్ జార్డన్. ద లాటర్ ఇస్ ఎ ఇక్కడ విక్టోరియాకి స్లాటర్ పరిచయం చేస్తూ ఉందన్నమాట బెన్ ని ఇంకా మిసెస్ జార్డన్ ని. ఇంకా నార్మల్ గా ద లాటర్ ఇస్ ఎ స్టార్ట్ కంప్లేస్మెంట్ విత్ అన్ ఇరిటేటింగ్ ఎయిర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆల్వేస్ రైట్. సో ఇంకా ఆమె ఏం చెప్తుంది అని అంటే చాలా ఇరిటేటింగ్ అంటే ఆమెదే కరెక్ట్ అనే వేలో ఆమె ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటది అని చెప్తుంది అనమాట మిసెస్ లాటర్ విక్టోరియాకి బెన్ గురించి, మిసెస్ జార్డన్ గురించి. షీ ఈస్ వేరింగ్ అన్ అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ న్యూ మౌర్నింగ్. మార్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మనం సంతాపం చేస్తాం కదా, మౌనంగా ఉండడం. సో అలాంటిది అనమాట. సో అలాంటి టైంలో చాలా మంది వైట్ వేసుకుంటారు. సో ఆమె కూడా వైట్ డ్రెస్ లో ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ. బెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కంప్లీట్ న్యూ మౌర్నింగ్. సో బెన్ కూడా అలాంటి ఒక డ్రెస్ లోనే ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ రాదర్ ఎ జాలీ లిటిల్ మ్యాన్ బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు రిగ్రెటబుల్ ఒకేషన్స్. సో యాక్చువల్ గా బెన్ జార్డన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా జాలీగా ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేసి అతను అంటే ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటాడు పర్సన్. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మౌనింగ్ అంటే ఒక బాధాకరమైన విషయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి సో ఆ సిచ్యువేషన్ ని అతను అడాప్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా అతను కూడా ఉన్నాడు అని. Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Latter and kisses her. సో ఇంకా మిసెస్ జార్డన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె అంటే ఎలిజబెత్, మిసెస్ జార్డన్ అంటే ఎలిజబెత్ అనమాట. సో ఎలిజబెత్ స్ట్రైట్ గా ఆ మిసెస్ లాటర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆమెని కిస్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకా జార్డన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో బెన్ జార్డన్ అతను వాళ్ళ హెన్రీ ఉన్నాడు కదా అతనికి షేక్ హ్యాండ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. మిసెస్ జార్డన్, వెల్ అమేలియా, సో హీస్ గాన్ ఎట్ లాస్ట్. సో జార్డన్ అంటది అనమాట అంటే అమేలియా స్లాటర్ వాళ్ళ సిస్టర్. సో అమేలియా ఇంకా ఎట్ లాస్ట్ అతను చనిపోయిండు అని చెప్తాడు. మిసెస్ లాటర్, ఎస్ హీస్ గాన్, అవును అతను చనిపోయిండు. హీ వాజ్ 72 ఎట్ ఫోర్ట్నైట్ లాస్ట్ సండే. షీ స్నిప్స్ బ్యాక్ ఎ టియర్. సో ఇంకా ఏం చెప్తుంది అని అంటే అవును ఇంకా అతను లేడు, అతనికి 2 days బ్యాక్ 72 years వచ్చినాయి అని చెప్పి ఇలా అని ఏడుస్తూ ఉంటది అనమాట. బెన్ చిర్పిలి, నా అమేలియా యూ మస్ట్ గివ్ వే, విల్ ఆల్ గో టు డై సమ్ టైమ్ ఆర్ అదర్. సో ఇంకా బెన్ ఏమంటాడు అని అంటే ఏదో ఒక రోజు మనం అందరం పోవాలి, సో ప్లీజ్ నువ్వు బాధపడకు అని చెప్తాడు. మిసెస్ జార్డన్ అంటే ఎలిజబెత్, ఇక్కడ మిసెస్ జార్డన్ అంటే ఎలిజబెత్ అనమాట. అండ్ నౌ పర్హాప్స్ యూ విల్ టెల్ us ఆల్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇంకా ఏం చెప్తుంది అంటే సరేలే అయింది అయితే అయిపోయింది, నువ్వు దాని గురించి అంతా చెప్పు ఎలా జరిగింది అని అంటది. స్లాటర్ అప్పుడు ఫాదర్ హ్యాడ్ బీన్ మెరీ దిస్ మార్నింగ్, హీ వెంట్ అవుట్ సూన్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టు పే హిస్ ఇన్సూరెన్స్. సో ఇంకా స్లాటర్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ ఫాదర్ చాలా హ్యాపీగా ఉండే, మేరీ అంటే హ్యాపీ హియర్. సో ఫాదర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటే అండ్ ఈ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత అతను ఇన్సూరెన్స్ పే చేయడానికి బయటికి వెళ్ళిండు అని చెప్తుంది. బెన్, మై వర్డ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ హీ డెడ్. సో ఇంకా ఏముంటుంది నా మాటల్లో చెప్పాలంటే అతను చేసిన మంచి పని ఇది అని చెప్తుంది. జార్డన్, హీ ఆల్వేస్ వాజ్ థాట్ఫుల్ ఇన్ దట్ వే, హీ వాజ్ టూ హానరబుల్ టు హ్యావ్ గాన్ వితౌట్ పేయింగ్ హిస్ ప్రీమియం. సో ఇంకా మిసెస్ జార్డన్ ఎలిజబెత్ ఏమంటది అని అంటే అతను ఎప్పుడు అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఇంకా అతను చాలా హానరబుల్ గా ఉంటుండే. he was too honorable to have gone without paying his premium. సో ఇంకా ఏమంటది అని అంటే అతను చాలా హానరబుల్ గా ఉంటాడు అందుకని అతను ప్రీమియం తీసుకోకుండానే అతను వెళ్ళిపోయిండు అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే అతను ఇన్సూరెన్స్ పే చేయడానికి వెళ్ళిండు అని ఇంతకుముందు వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు కదా, సో దాని గురించి అనమాట ఈ టాపిక్ అంతా. హెన్రీ, అండ్ వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ ఐ ఫౌండ్ హిమ్ undressed, sure enough and snug in bed. సో హెన్రీ ఏమని చెప్తాడు అని అంటే
నేను ఇక్కడికి రాకముందుకు ఆయన డ్రెస్ లేకుండా బెడ్ పైన అలా స్పృహ తప్పిపై పడిపోయి ఉన్నాడు అని చెప్తాడు అనమాట మిసెస్ లాటర్. అండ్ వెన్ విడ్ ఫినిష్ డిన్నర్ ఐ థాట్ ఐడ్ టేక్ అప్ ఎ బిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆన్ ఎ ట్రే. హీ వాజ్ లైయింగ్ దేర్ ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ స్లీప్. So I put the tray down on the bureau, correcting herself on the chest of drawers, and went to waken him. I paused, he was quite cold. సో ఇంకా మేమని చెప్తుంది అని అంటే, సో మేము డిన్నర్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నేను కొంచెం అతని కోసం ట్రేలో పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళిన తినడానికి. సో ఆయన అప్పుడు అక్కడ బెడ్ పైన ఒరిగి ఉండే, ఎలా అంటే ఇంకా వరల్డ్ అంతా చాలా అందరూ పడుకున్నారు ఏమో అన్నట్టుగా అతని నిద్రలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు. సో ఇంకా నేను ఏం చేసినానంటే తీసుకెళ్ళింది అక్కడ బ్యూరో పైన పెట్టి ఆ చెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అదంతా కరెక్ట్ చేసి తర్వాత అతన్ని లేపడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతను చాలా చల్లగా అయిపోయింది అప్పటికి అని చెప్తుంది అనమాట. ఐ పాజ్, దే వైప్ దేర్ ఐస్ అండ్ స్టిఫ్ బ్యాక్ టియర్స్. సో కొద్దిసేపు ఆగి వాళ్ళు ఇలా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఇలా అంటున్నారు అనమాట, అంటే ఏడుస్తున్నారు అని అర్థం దానికి. మిసెస్ లాటర్, rising briskly at length in a business-like tone, well, will you go up and look at him now, or shall we have tea? సో ఇక్కడ చూడండి మిసెస్ లాటర్ ఏమంటుంది అని అంటే, సో సరే ఇది కొంచెం ఆపి మనం మాట్లాడదాం, మీరు ఒకసారి పైకి వెళ్ళి అతన్ని చూసి వస్తారా లేదంటే మనం టీ తాగుదామా అని అడుగుతుంది అనమాట. సో హౌ సాడ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో చనిపోయి ఉన్నాడు అక్కడ, వీళ్ళేమో టీ గురించి ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మిసెస్ జార్డన్, వాట్ యూ సే బెన్? సో జార్డన్ ఏమంటది అంటే ఎలిజబెత్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అడుగుతుంది అనమాట, ఏమంటావు నువ్వు అని. అప్పుడు బెన్ అంటాడు, ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్, నాకేం తెలియదు మీరే చూసుకోండి అంటాడు. మిసెస్ ఎలిజబెత్ అంటే మిసెస్ జార్డన్, సర్వింగ్ ద టేబుల్, వెల్ దెన్ ఇఫ్ ద కెటిల్స్ రెడీ వి మే యాజ్ వెల్ హ్యావ్ టీ ఫస్ట్. సో ఇంకా ఎలిజబెత్ ఏమంటది అంటే, సరే ఒకవేళ టీ రెడీగా ఉంటే ఫస్ట్ మనం టీ తాగుదామని చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ పుట్స్ ద కెటిల్ ఆన్ ద ఫైర్ అండ్ గెట్స్ టీ రెడీ. సో ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ఆ టీ కెటిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేసుకొని టీ తీసుకొస్తుంది అనమాట. హెన్రీ, వన్ థింగ్ వీ మే యాజ్ వెల్ డిసైడ్ నౌ ఇస్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ ద పేపర్స్. సో హెన్రీ ఏమంటాడంటే, సరే ఇప్పుడు మనం ఒకటి డిసైడ్ చేయాలి, ఆయన చనిపోయిండు అని చెప్పేసి పేపర్లో అనౌన్స్మెంట్ ఇద్దామా అని అడుగుతాడు హెన్రీస్ లాటర్. సో అప్పుడు మిసెస్ ఎలిజబెత్, ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దాట్, వాట్ డూ యూ పుట్? సో ఆమె ఏమంటది అంటే, అవును నేను కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నా, మీరేమంటారు అని అడుగుతుంది. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మిసెస్ జార్డన్, వెల్ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ టీ అండ్ దెన్ విల్ లుక్ త్రూ హిస్ బిట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, దట్స్ ఆల్ ద ఫర్నిచర్ ఇన్ హిస్ రూమ్. సో అప్పుడు మిసెస్ జార్డన్ ఏమంటది అంటే, సరే ఫస్ట్ అయితే మనం టీ తాగుతాం, వాటన్నిటి గురించి తర్వాత చూద్దాం. అండ్ ఇంకా ఏమంటది అంటే, అతని ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి మనం ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసాం, దట్స్ ఆల్ ద ఫర్నిచర్ ఇన్ హిస్ రూమ్, ఆ ఫర్నిచర్స్ గురించి కూడా మనం ఒక లిస్ట్ చేద్దాం అంటారు. సో అప్పుడు హెన్రీ అంటాడు, దేర్ ఇస్ నో జ్యువెలరీ ఆర్ వాల్యుబుల్స్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. సో ఆమె అంటది కదా లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దామని. సో హెన్రీ ఏమంటాడు అని అంటే, అంత వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అక్కడ ఏమీ లేవు, జ్యువెలరీ అలాంటివి అని అంటాడు. మిసెస్ జార్డన్, ఎక్సెప్ట్ హిస్ గోల్డ్ వాచ్ హీ ప్రామిస్ దట్ టు ఆర్ జిమ్మీ. సో ఇంకా మిసెస్ జార్డన్ ఏమంటది అని అంటే, ఆ గోల్డ్ వాచ్ ఫాదర్ జిమ్మీకి ఇస్తా అని ప్రామిస్ చేసిండు అని చెప్తారు అనమాట. జిమ్మీ ఎవరు అంటే బెన్ జార్డన్ అండ్ ఎలిజబెత్ జార్డన్ వాళ్ళ కొడుకు ఆర్ కూతురు. ఓకే, మిసెస్ స్లాటర్ ఏమంటదంటే, ప్రామిస్ యువర్ జిమ్మీ, ఐ నెవర్ హెర్డ్ ఆఫ్ దట్. సో స్లాటర్ ఏమంటదంటే, ప్రామిస్ చేసిందా జిమ్మీకి, నేను ఎప్పుడు వినలేదే అంటది ఆమె. మిసెస్ జార్డన్, ఓ బట్ హీ డిడ్ అమెలియా, వెన్ హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ అస్ హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ జిమ్మీ. సో జార్డన్ ఏమంటది అప్పుడు అంటే, నిజంగానే చేసిండు అమెలియా ప్రామిస్, ఆయన మాతో ఉన్నాడు కదా అప్పుడు ప్రామిస్ చేసిండు, జిమ్మీ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం అని చెప్తుంది. సో స్లాటర్ అంటది, వెల్ అమేజ్డ్, ఐ డోంట్ నో. సో స్లాటర్ అంటది, అబ్బా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, నాకు తెలియదే అంటుంది. అప్పుడు బెన్ అంటాడు, ఎనీ హౌ దేర్ హిస్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ, హ్యావ్ యూ గాట్ ద రిసిప్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రీమియం హీ పేడ్ దిస్ మార్నింగ్. సో బెన్ ఏమంటాడు అంటే, సరేలే ఇంకా అవన్నీ చూద్దాం, ఆయన దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ మనీ కూడా ఉంది కదా, ఈరోజు మార్నింగ్ ఏదైతే ప్రీమియం అతను పే చేసిండో దాని రిసిప్ట్ ఉందా అడుగుతాడు. స్లాటర్ అంటది, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇట్. సో ఆమె ఏమంటది అంటే, నేను అసలు చూడలేదు దాన్ని అంటది. విక్టోరియా జంప్స్ అప్ ఫ్రమ్ ద సోఫా అండ్ కమ్స్ బిహైండ్ ద టేబుల్. సో స్లాటర్ అంటది కదా నేను అసలు చూడలేదు దాన్ని అని. సో విక్టోరియా అప్పుడే సోఫా నుంచి లేచి ముందుకు వచ్చి టేబుల్ దగ్గర నిలిచి ఉంటుంది అనమాట. విక్టోరియా, మదర్, ఐ డోంట్ థింక్ గ్రాండ్పా వెంట్ టు పే హిస్ ఇన్సూరెన్స్ దిస్ మార్నింగ్. సో అప్పుడు విక్టోరియా చెప్తుంది అనమాట, సో ఈరోజు గ్రాండ్పా ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ కట్టడానికి వెళ్ళిండని నేను అనుకోవట్లేదు అంటది.
మిసెస్ స్లాటర్ హీ వెంట్ అవుట్, కానీ అతను బయటికి వెళ్ళిండు కదా అంటది స్లాటర్. సో విక్టోరియా ఏమంటది అని అంటే ఎస్ బట్ హీ డెంట్ గో ఇన్ టు ద టౌన్. He met old Mr. Tattersall down the street and they went off past St. Philip's Church. సో విక్టోరియా ఏమంటది అంటే అవును ఈరోజు అతను బయటికి వెళ్ళిండు కానీ వాళ్ళు టౌన్కి వెళ్ళలేదు. అతను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అతను he met old Mr. Tattersall డౌన్ ద స్ట్రీట్. సో ఏమంటారు వీధి చివరన టాటర్సెల్ అతన్ని కలిసిండు. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి సెయింట్ ఫిలిప్స్ చర్చ్కి వెళ్ళిరు అని చెప్తాడు. బెన్ డూ యూ థింక్ హీ హాజంట్ పెయిడ్ ఇట్, వాజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? సో బెన్ అంటాడు అవును నిజంగానే అతను కట్టలేదా, నిజంగానే అది అలాగనే ఉండి అంటే ఓవర్ డ్యూ అంటే ఇంకా మనం కట్టాల్సి ఉంటుందా అని అడుగుతాడు. సో బెన్ అంటేటప్పుడు డూ యూ థింక్ హీ హాజంట్ పెయిడ్ ఇట్, వాజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? సో అతను మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అతను కట్టలేదు ఇంకా ఇది మనం ఓవర్ డ్యూ అంటే మనం కట్టాల్సి ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాడు. సో మిసెస్ లాటర్ అంటది ఐ షుడ్ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఓవర్ డ్యూ. సో నేను అనుకుంటున్నాను అది నిజంగానే అతను కట్టలేదు అని. మిసెస్ జార్డన్ సంథింగ్ టెల్స్ మీ హీఈస్ నాట్ పెయిడ్ ఇట్, నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది అతను కట్టలేడు అని. బెన్ అంటాడు అప్పుడు ద డ్రంకన్ ఓల్డ్ బెగ్గర్. ఓకే, సో అప్పుడు బెన్ ఏమంటాడు అంటే ఓల్డ్ బెగ్గర్ తాగేసి ఉండే అతను అందుకనే కట్టలేదు అన్నట్టుగా అతను మాట్లాడతాడు. సో మిసెస్ జార్డన్ హీస్ డన్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ జస్ట్ టు అనాయ్ అస్. సో అతను ఆమె ఏమంటది అంటే అతను కావాలని అది చేసిండు మనందరినీ బాధ పెట్టడానికి అని అంటది. సో అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హావ్ డన్ ఫర్ హిమ్ హ్యావింగ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఇన్ ద హౌస్ దీస్ 3 years ఇట్స్ నాట్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్. సో ఇంకా ఏమంటారు మిసెస్ స్లాటర్ ఏమంటది అని అంటే నేను అతని కోసం అన్ని చేసిన, ఇన్ని ఇయర్స్ అతన్ని మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నా కానీ అతను నన్ను చీట్ చేసిండు, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు అని చెప్తుంది అనమాట. మిసెస్ జార్డన్ అంటేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years. సో ఇంకే స్లాటర్ అంటది కదా నేను 3 years అతన్ని ఇంట్లో పెట్టుకున్నా కానీ అతను నన్ను చీట్ చేసిండు మా కోసం ఏం చేయలేదు అని. సో అప్పుడు జార్డన్ ఏమంటది ఎలిజబెత్ జార్డన్ నువ్వు అలా అంటే మరి నేనేమనాలి, నేను కూడా 5 years అతన్ని మా ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నా కదా అంటది. సో మిసెస్ లాటర్ అండ్ యూ వర్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ హిమ్ ఓవర్ టు అస్ ఆల్ ద టైమ్. సో మిసెస్ లాటర్ ఏమంటది అంటే సరే నువ్వు 5 years ఇంట్లో ఉంచుకున్నందుకు ఇప్పుడు అంత మా పైన వేయాలని అనుకుంటున్నావా అంటే అండ్ యూ వర్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ హిమ్ ఓవర్ టు అస్ ఆల్ ద టైమ్, కానీ నువ్వు అతన్ని ఎప్పుడు మేము మా ఇంట్లో పెట్టుకునేందుకే నువ్వు ట్రై చేసినావు అని అంటది. హెన్రీ బట్ వీ డోంట్ నో ఫర్ సర్టైన్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం. సో మీరు ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు, యాక్చువల్గా తను ప్రీమియం కట్టిండా లేదా అని ఇది మనకి ఇంకా తెలియదు అని హెన్రీ అంటాడు అనమాట. సో అప్పుడు మళ్ళీ స్లాటర్ ఏమంటది విక్టోరియా రన్ అప్ స్టేర్స్ అండ్ ఫెచ్ దట్ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ దట్స్ ఆన్ యువర్ గ్రాండ్ పాస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. సో స్లాటర్ ఏమని చెప్తుంది అంటే విక్టోరియాకి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ గ్రాండ్ పాస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పైన బంచ్ ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయి అవి తీసుకొని రా అని చెప్తుంది. విక్టోరియా టిమిడ్లీ ఇన్ గ్రాండ్ పాస్ రూమ్ అంటే భయపడుకుంటూ అడుగుతుంది అనమాట గ్రాండ్ పాస్ రూమ్ లోనా అంటే తాతయ్య రూమ్ లోనా అంటది. స్లాటర్ అవును అక్కడే అంటది. విక్టోరియా ఐ డోంట్ లైక్ టు అంటే విక్టోరియా అంటది అంటే ఆయన చనిపోయిందని తెలుసు కదా, సో చనిపోయిన వాళ్ళ రూమ్ లోకి ఎవరికైనా పిల్లలకి వెళ్ళాలంటే భయంగానే ఉంటుంది. సో ఆమె ఏమంటది అంటే నాకు వెళ్ళాలని లేదు అంటది. సో అప్పుడు మిసెస్ లాటర్ డోంట్ టాక్ సో సిల్లీ, there's no one who can hurt you. Victoria goes out reluctantly. We'll see if he's locked the receipt up in the bureau. సో ఇంకా ఏమంటది అంటే మిసెస్ లాటర్ నువ్వు చాలా సిల్లీగా మాట్లాడకు, అక్కడ నిన్ను హర్ట్ చేయడానికి ఎవరు లేరు, అసలు ఉన్న తాతయ్య చనిపోయి ఉన్నాడు, సో ఇంకా అక్కడ ఎవరు లేరు, సో నువ్వు వెళ్ళు అంత పిచ్చిగా చెయ్యకు అని చెప్తుంది. అండ్ విక్టోరియా గోస్ అవుట్ రిలక్టెంట్లీ అంటే ఆమె రిలక్టెంట్లీ అంటే అన్సక్సెస్ఫుల్గా అనమాట అక్కడికి వెళ్తుంది. సో విల్ సీ ఇఫ్ హీస్ లాక్డ్ ది రిసిప్ట్ అప్ ఇన్ ద బ్యూరో. సో ఇంకా ఏమంటది అంటే స్లాటర్ సరే మనం చూద్దాము ఆ రిసిప్ట్ ఏదైనా బ్యూరోలో పెట్టి ఉంటాడా అని చెప్పేసి. బెన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ హీ రైజెస్ అండ్ ఎగ్జామిన్స్ ఇట్. సో బెన్ ఏమంటాడు అంటే ఇక్కడ బ్యూరోలోనా అతను పెట్టి ఉంటాడా అని అంటాడు. అప్పుడు జార్డన్ అంటది ఎలిజబెత్ ఆల్సో రైజింగ్ వేర్ డిడ్ యూ పిక్ దట్ అప్ అమేలియా, ఇట్స్ న్యూ సిన్స్ లాస్ట్ ఐ వాజ్ హియర్. సో ఇంకా ఏమంటది అని అంటే ఆ బ్యూరో చూద్దామని అంటది కదా. సో అమేలియా సో నువ్వు ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నావు, నేను వచ్చినప్పుడు అయితే అసలు ఇక్కడ లేకుండే, ది ఎగ్జామిన్ క్లోజ్లీ. ఇంకా ఆమె చాలా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చూస్తూ ఉంటది అనమాట. అప్పుడు స్లాటర్ అంటది ఓ హెన్రీ పిక్డ్ ఇట్ అప్ వన్ డే. సో ఆమె ఏం చెప్తుంది అంటే హెన్రీ ఇది తీసుకొని వచ్చిండు ఒక రోజు ఇంటికి అంటది. విక్టోరియా రిటర్న్స్ వెరీ స్కేర్డ్, షీ క్లోజెస్ ద డోర్ ఆఫ్టర్ హర్.
సో ఇంకా ఆమె విక్టోరియాని పైకి వెళ్ళి చూసి రమ్మని చెప్తుంది కదా. సో విక్టోరియా పైకి వెళ్ళేలోపు వీళ్ళు ఈ కాన్వర్సేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బ్యూరో గురించి, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిరు, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అని. సో అప్పుడు విక్టోరియా కిందికి వస్తుంది, చాలా భయపడుకుంటూ కిందికి వస్తుంది, వచ్చే డోర్ క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట. విక్టోరియా అప్పుడు మదర్ మదర్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది అనమాట. స్లాటర్, వాట్ ఈజ్ ఇట్ చైల్డ్? సో మిసెస్ స్లాటర్ అంటే ఏమైందమ్మా, ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని. విక్టోరియా, గ్రాండ్ పాస్ గెటింగ్ అప్. సో విక్టోరియా ఏమని చెప్తుంది అంటే గ్రాండ్ పా లేచిండు అని చెప్తుంది. బెన్, వాట్? బెన్ అంటాడు ఏంటిది అంటాడు సడన్ గా, అంటే ఇట్లా క్వశ్చన్ మార్క్, సర్ప్రైజ్, షాకింగ్ అలా. మిసెస్ స్లాటర్, వాట్ డూ యూ సే? నువ్వు ఏమంటున్నావు అని అంటది స్లాటర్. విక్టోరియా అంటది గ్రాండ్ పాస్ గెటింగ్ అప్. సో విక్టోరియా ఏమంటది అంటే గ్రాండ్ పా తాతయ్య లేచిండు అని చెప్తుంది. మిసెస్ జార్డన్, ఎలిజబెత్ ఏమంటది అంటే ద చైల్డ్స్ క్రేజీ, ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా అంటది ఎలిజబెత్. మిసెస్ స్లాటర్, డోంట్ టాక్ సో సిల్లీ, డోంట్ యూ నో యువర్ గ్రాండ్ పాస్ డెడ్? సో స్లాటర్ ఏమంటది అంటే విక్టోరియాని, నువ్వు చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా సిల్లీగా మాట్లాడకు, నీకు తెలియదా తాతయ్య చనిపోయి ఉన్నాడు అని. విక్టోరియా, నో నో హీస్ గెటింగ్ అప్, ఐ సా హిమ్. సో విక్టోరియా ఏమంటది అంటే లేదు లేదు అతను చనిపోలేదు, లేచిండు, నేను చూసిన అతన్ని అని చెప్తుంది. దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్ విత్ అమేజ్మెంట్. విక్టోరియా క్లింగ్స్ టు మిసెస్ స్లాటర్. సో ఇంకా వాళ్ళందరూ చాలా అంటే ఆశ్చర్యపోయి ఉంటారు అనమాట. ఇంకా విక్టోరియా వాళ్ళ మదర్ని ఇలా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది. బెన్, సడన్లీ హీ స్టిల్ లిజన్. సో ఇంకా బెన్ కి ఒక సౌండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ హియర్ హీ ఈస్ ఏబుల్ మేరీ మదర్ హూ ఈస్ getting down from the stairs, and all of them are thinking that he was dead. So and they are all in amazement by looking Abel Merryweather is getting down. They look at the door. A slight chuckling is heard from upstairs. The door opens, revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. He is in the stockinged feet, although over 70. He is vigorous and well colored. His bright, malicious eyes twinkle under his heavy, reddish-grey eyebrows. He is obviously either the old man Abel Merryweather or else his ghost. సో ఇంకా విక్టోరియా చెప్తుంది కదా అతను లేచిండు వస్తుండు అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళందరూ డోర్ వైపు చూస్తారనమాట. సో ఎ స్లైట్ chuckling is heard from upstairs. Chuckling means we have a meaning here. Laughing quietly out of mild amusement or satisfaction. Okay, a slight chuckling is heard from upstairs. సో వీళ్ళందరూ అతని ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు, అతను చనిపోయిన ఏ బాధ కూడా లేకుండా. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ ఫ్యామిలీ, రైట్? సో మనం అందరి ఫ్యామిలీస్లో ఇది చూస్తాం. అంటే ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే వాళ్ళు ఎలా చనిపోయారు అని మాట్లాడుకునే దానికన్నా వాళ్ళ ప్రాపర్టీని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి అన్న డిస్కషన్స్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంటాయి. సో ఇతను ఇలా చనిపోయిండు అని అనుకున్న తర్వాత వీళ్ళందరూ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. సో విక్టోరియా వచ్చి అతను లేదు చనిపోలేదు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళందరూ డోర్ వైపు చూస్తూ ఉంటారు. సో అలా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక స్మైలింగ్ అంటే లాఫింగ్, నవ్వుతున్నటువంటి ఒక సౌండ్ అనేది వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది అనమాట. ద డోర్ ఓపెన్స్. సో వాళ్ళు అలా చూస్తున్నారు, ఆ నవ్వు సౌండ్ వస్తుంది, డోర్ ఓపెన్ అయింది. రివీలింగ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ క్లాడ్ ఇన్ ఎ ఫేడెడ్ బట్ గే డ్రెస్సింగ్ గౌన్. సో ఇంకా అతను అంటే ఆ డోర్ ఓపెన్ అవ్వగానే అక్కడ ఒక మనిషి కనిపిస్తున్నాడు అనమాట. మనిషిని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అతను ఎలా ఉన్నాడు అని అంటే గే డ్రెస్సింగ్ గౌన్ అంటే ఒక ఏమంటారు క్లాడ్ ఇన్ ఎ ఫేడెడ్ అంటే ఇట్లా వెలిసిపోయిన అంటే కలర్ పోయి కొంచెం కొంచెం అలా ఉంటుంది. సో అలాంటి ఒక డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నాడు అనమాట. హీఈస్ ఇన్ హిస్ స్టాకింగ్డ్ ఫీట్. సో ఇంకా అతను వేరని అడుగు ముందుకు వేస్తూ వస్తున్నాడు అనమాట. ఆల్దో ఓవర్ 70. అతనికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయంటే మోస్ట్లీ 70+ ఉంటాయి. హీఈస్ విగరస్ అండ్ వెల్ కలర్డ్. సో ఇంకా అతను ఎలా ఉన్నాడు అని అంటే చూడడానికి చాలా హెవీగా ఉన్నాడు అండ్ ఇంకా కలర్ కూడా హిస్ బ్రైట్ మెలీషియస్ ఐస్ ట్వింకిల్ అండర్ హిస్ హెవీ రెడ్డిష్ గ్రే ఐబ్రోస్. సో ఇంకా అతని కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే అతని ఐబ్రోస్ ఎలా ఉన్నాయంటే బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. సో అందులోంచి ఇలా చిన్నగా ట్వింకిల్ చేసి చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. హీఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఎదర్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏబుల్ మెరీవెదర్ ఆర్ ఎల్స్ హీస్ గోస్ట్. సో ఇతను ఎవరు అని అంటే ఆబ్వియస్ గా ఏబుల్ మెరీవెదర్, ఎవరైతే చనిపోయి ఉన్నారో అతను, లేదంటే అతని ఆత్మ. Okay, so I hope you understand the lesson, and the part 2 is continued in B reading. For more lessons please like, share and subscribe my channel.